नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद नुआपड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन पर आसंता काली भोट गणति होई प्रकाश पाइब फलाफल। बिहार निर्वाचन पर आसंता काली केवल भोट गणति। एकता पदयात्रा भारतीयतार प्रतीक। नीलगिरी ठारे पदयात्रा रे जोगदेई कहिले मुख्यमंत्री। राज्य में सड़क सुरक्षा नियमावली प्रति सचेतनता सृष्टि पर आसंता 16 तारिख पालन कर शून्य मृताहत कक्ष एवं आज उद्यापित होउछि ऐतिहासिक बालीजात्रा कटक। नुआपड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन लगी आसंता काली भोट गणति होई फलाफल प्रकाश पाइब। गणति नहीं प्रशासन पक्षर समस्त प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर पहुंची। नुआपड़ा नेशनल कॉलेज परिसर में भोट गणति कराजिबो। मोट 14टी टेबुल रे 26 राउंड गणति हेब। सकाळ 8टारू प्रथमे पोस्टाल बालट गणति हेब। एहार अधघंटा परे ईवीएम गणति हेब बोली जिला प्रशासन पक्षर सूचना दिया जायछि। गणति पई संपृक्त अधिकारीक तालीम कार्यक्रम इतिमধ্যে शेष होइथिबा जणा पड़िछि। उपनिर्वाचन रे गत 11 तारिख मंगलवार दिन 358टी बुथ्रे मतग्रहण कराଯାଇଥିଲା। बीजेपीर जय ढोलकिया, बीजेडीर स्नेहांगिनी छुरिया, कांग्रेसर घासीराम माझीको मिसाई मोट 14 जण प्रार्थी निर्वाचन लढुଛନ୍ତି। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी सूत्रରୁ मिलिथिबा सूचना अनुसार 81.45% मतदाता सेमानकर मताधिकार साब्यस्त କରିଛନ୍ତି। विधायक राजेन्द्र ढोलकियाଙ୍କ मृत्यु जोगु ଏହି आसनଟି खाली पड़िଥିଲା। बिहार विधानसभा निर्वाचन पर आसंताकाली भोट गणति होई फलाफल प्रकाश पाइब। 2टी पर्यायर निर्वाचन पर मतग्रहण करा जायथिला। प्रथम पर्यायर 6 तारिख 18टी जिलार 121टी आसन पर एवं द्वितीय पर्यायर 11 तारिख दिन 20टी जिलार 122टी आसन पर मतदान होइथिला। एकता पदयात्रा केवल एक साधारण पदयात्रा नुहे, यह भारतीयतार प्रतीक। देश को एक रखा साधारण नागरिकों कर्तव्यर प्रतीक बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछंती। लौह मानव सरदार वल्लभ भाई पटेल 150तम वर्षव्यापी जयंती पालन अवसर में आज बालेश्वर जिला नीलगिरी ठारे एकता पदयात्रार मुख्यमंत्री उद्घाटन करिछंती। ଏହି ଅବସରରେ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରି ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନୀଳଗିରିରେ ଯୁବବର୍ଗ, କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଏକତାବଦ୍ଧ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ନୀଳଗିରିଠାରୁ ମିତ୍ରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ାଠାରେ ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକତା ପଦଯାତ୍ରାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କାଜିପାଟଣା ଛକ ନିକଟରୁ ବାହାରିଥିବା ପଦଯାତ୍ରା ନିମାପଡ଼ା ବାରବାଟୀ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସଦ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପଦଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ଏକ ଚାରାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଜି ଛକରେ 2 ଥାକିଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ମାଟି ତଳେ ଏବଂ ମାଟି ଉପରେ ଏହି 2 ଥାକିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। 20ଟି ନୂଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଯୋଜନା କରିଛି। କଳ୍ପନା, ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନାଲ୍କୋ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। एम्स को आधार करके तार कनेक्ट करिया को ता दी तीन अलग अलग रास्ता रे एम्स हॉस्पिटल को जोड़िबा। खंडगिरी जागमरा से जो रास्ता अच्छी से रास्ता उपरे संपूर्ण रूपे एक एलिवेटेड कॉरिडोर सेठी नवा से भली भाव रे कल्पना छकर जो एलिवेटेड कॉरिडोर हो ये सब गुडी को नहीं कि पाखापाखि 18-20टी नुआ रास्ता को ताको कोटी कले और भुवनेश्वर डिकंजेशन एपरिक एजी छकरे भी गोटे 2 लेवल रास्ता करिबो। ए संक्रांत विभागीय समीक्षा बैठक में पुरीर विभिन्न प्रकल्पर अग्रगति नहीं आलोचना होइतिबा श्री हरिचंदन सूचना दैछंती। राज्य में दिव्यांग शिशुंकर सर्भे करा नहीं सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग पक्षर मार्गदर्शिका जारी करा जायछि। अंगनवाड़ी कर्मी घर को घर बुली दिव्यांग शिशुंक संपर्क में तथ्य संग्रह करेंगे। एथिपाई सेमानंकु 500 टंका प्रोत्साहन राशि प्रदान कराजिबो। जन्मरू 6 वर्ष मध्य शिशुंकु एही सर्भे सामिल कराजिबाकु निष्पत्ति निया जायछि। जातीय शिक्षानीति 2020 सह विभिन्न सरकारी कल्याणमूलक योजन एही शिशुंकु सहायता प्रदान नहीं पदक्षेप ग्रहण कराजिबो बोली विभाग पक्षरु कहा जायछि। आपण
ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ତଜ୍ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 16ରୁ 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଶୂନ୍ୟ ମୃତାହତ ପକ୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଏଜୁକେସନ୍, ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେୟାରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପକ୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ସଡ଼କ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ। ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ସହ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବା ସହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜମିଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜମିଜମା ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ତଥା ନିର୍ଭୁଲ ସମାଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଜମି ପରିଚାଳନା ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୂସମ୍ପତ୍ତିର ସଠିକ୍ ଆକଳନ ନେଇ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ରାଜସ୍ୱ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜସ୍ୱ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ମୋଟ 88ଟି ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ବାୟୋମେଡିକାଲ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବାୟୋମେଡିକାଲ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରଠାରେ ସାଇବର ସଚେତନତା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏକ ୱାକାଥନ୍ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାରଙ୍ଗଧର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ୱାକାଥନ୍ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶରଣକୂଳଠାରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଚେତନତା ରଥ ଶରଣକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମା କରିଛି। 2027 ଜନଗଣନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ୱରୂପ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୃହ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ତହସିଲର 20ଟି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଜନଗଣନା କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ମ୍ୟାପିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଏହି 20ଟି ଗ୍ରାମରେ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଗଣନା କରାଯାଇ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଉଛି। ଗତ 5 ତାରିଖ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ଗତକାଲି ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବାର ଥିଲା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଅବଧିକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଥିବାରୁ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି କରାଯିବା ସହ ସୁରକ୍ଷାର କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହ କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ନନ୍ଦିଘୋର ଜବାହରଲାଲ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 8ଟି ବ୍ଲକର ବାଳକ ବାଳିକା ଉଭୟ ବର୍ଗରେ 160 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସର୍ଗିଫୁଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ବାଣୀଗୋଛା ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 8ଟି ବ୍ଲକର 31ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
मुख्य संवादगुड़िक पुणी थे नुआपड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन पर आसंताकाली भोट गणति होई प्रकाश पाइब फलाफल बिहार निर्वाचन पर आसंताकाली हेब भोट गणति एकता पदयात्रा भारतीयतार प्रतीक नीलगिरिଠାରେ पदयात्रा जोगदे कहले मुख्यमंत्री राज्य सड़क सुरक्षा नियमावली प्रति सचेतनता सृष्टि पर आसंता 16 पालन करा शून्य मृताहत पक्ष एवं आज उद्यापित होइछि ऐतिहासिक बालीଯାତ୍ରା कटक। आंचलिक संवाद आज शेष।